Video showing the absolute devastation in the Pacific Palisades. The footage reveals mile after mile of scorched earth where beautiful homes. 미국 서부 최대 도시 로스앤젤레스에서 동시다발한 산불이 나흘째 확산하면서 서울시 면적의 4분의 1가량에 해당하는 규모를 태우는 등 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있는 상황입니다. 코리안 특급 박찬호 씨의 집과 여러 할리우드 스타의 집 또한 전소됐으며 이런 재난 상황에서 산불로 인해 대피한 부유층 집들을 침입하여 빈집털이가 기승을 부리고 있고 치안 문제도 비상등이 켜졌다고 하는데요. 이런 급박한 상황 속에 한국인들의 행보가 집중 조명되고 있는 상황입니다. 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 미국 상황을 보자면 현재 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 발생한 여러 개의 산불이 강풍을 타고 급속하게 번지면서 인명과 재산 피해가 속출하고 있습니다. 이번 불은 하루 만에 건물 1100여 채를 잿가루로 만들며 로스앤젤레스 역사상 최악의 화재로 기록되고 있는데요. 현지 시간 10일 기준 적어도 10명이 숨지고 18만여 명이 대피한 것으로 집계됐다고 AP통신 등이 보도했습니다. 가장 큰 산불 중 대표적인 이튼 산불과 팰리세이즈 산불의 진화율은 각각 0%와 6%의 불과의 피해가 더욱 확산하고 있고 크리스틴 크롤리 LA 소방국장은 이날 기자들에게 팰리세이즈 산불은 LA 역사상 가장 파괴적인 자연재해 중 하나라고 해도 과언이 아니다 라고 말했습니다. 해외 커뮤니티에는 집 밖에는 엄청난 화마가 불어닥쳐 집에 갇힌 채 강아지와 하염없이 구조를 기다리고 있는 한 시민의 영상이 게시가 되었습니다. This was the moment two residents found their house engulfed by flames. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. 또한 이번 산불 확산의 주요 원인으로 건조한 바람이 지목되는 가운데 이번 산불이 빠르게 확산한 건 캘리포니아 남부 지역에서 부는 강풍 산타에나 바람 때문으로 알려졌는데요. 인근 내륙 사막 지역인 네바다주와 유타주로부터 형성되는 고기압이 해안 지역인 캘리포니아로 불어오면서 돌풍이 되는데 빠른 데다 방향을 예측할 수 없어 악마의 바람으로 불린다고 하죠. 실제로 현재 LA 일부 지역에서 돌풍은 시속 160km에 이르는 등 허리케인급으로 커져 소방 항공기와 헬리콥터조차 날기 어려운 상황이라고 합니다. 미국 LA의 최악의 산불로 이어지고 있는 가운데 영국의 주요 매체인 BBC도 이를 보도하였습니다. 영상 보고 오시기 전에 유튜브를 시작한 지 얼마 되지 않아 구독자가 몇 분 안 계십니다. 구독 한번 해주시면 영상 제작에 큰 힘이 된답니다. Now this is usually a very picturesque part of the coastline. People would normally be driving up and down here with surfboards on top of their cars ready to enjoy a day at the beach. But right now it just looks like some sort of apocalypse. Alright dude, so yeah, let's get out of here. We tried bro. We just, did everything that we could do to prepare that house to make sure it was as fireproof as possible, but it proved to be too much, and we had to get out of there. I'm sorry, bro. And we just ran out of there and drove away as fast as we could. I've never seen anything like this before. Holy shit. It's daytime now. The sun has come up across LA, but we can barely see a few meters in front of us. The air is thick with smoke. It's stinging my eyes even wearing these goggles at the moment. And these roads are all closed apart from the emergency services who are going up and down here. LA's governor watched as the fire spread across thousands of acres in hours. Thousands made homeless, a state of emergency called, and a situation out of control. Some abandoning their cars to the mercy of the flames. Others made attempts to stay and save their homes. Emergency services have been stretched to their limit, battling the unpredictable fires on multiple fronts. At least 1,000 buildings have been destroyed as the situation took many people by surprise. And the fire continues to grow with 0% containment. We have over 500 personnel assigned, and unfortunately, we have 2 reported fatalities to civilians. LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster. There are not enough firefighters in LA County.
Many people are still unsure where to go in this fast-changing situation. Look at this. Beyond comprehension. A dark day for Los Angeles, the Californian dream becoming a nightmare. Emma Vardy, BBC News, Los Angeles. CNN과 로이터, AP 통신 등에 따르면 지금까지 화마가 집어삼킨 면적만 약 14제곱킬로미터로 여의도 면적 50배에 달한다고 하는데요. 미국의 대형 금융사 웰스파고는 이번 재난으로 인한 경제적 타격이 총 600억 달러, 하나 88조 4,160억 원을 훨씬 넘을 것으로 추정했으며 또 다른 금융사 JP모건은 이번 화재 관련 보험 손실액만 200억 달러, 하나 29조 4,720억 원을 넘을 것으로 예상한다고 전했습니다. LA 카운티 보안관 로버트 루나는 원자폭탄이 떨어진 것 같다며 앞으로 피해 규모가 더 늘어날 수 있다고 말했습니다. 미국 민간 위성 촬영 기업 넥사가 공개한 LA 화재 현장의 위성사진을 보면 서부 해안의 부촌인 퍼시픽 팰리세이즈 주택가는 산불로 완전히 초토화됐습니다. 시뻘건 불길이 팰리세이즈 주택가를 집어삼키고 있는 모습도 위성사진에 고스란히 담겼습니다. 이번 화재로 인하여 할리우드 배우들의 집이 전소되는 걸 피하지 못하였는데요. 퍼시픽 팰리세이즈에서 발생한 화재가 이어지는 가운데 페리스 힐튼이 약 840만 달러, 하나 122억 원에 매입한 맨션도 화재 피해를 당했지만 다행히 이 저택은 페리스 힐튼 가족이 거주용이 아닌 휴가용으로 이용했던 것으로 알려졌습니다. 이번 LA 화재로 코리안 특급 박찬호가 거주하고 있던 저택도 불에 타 호텔에서 지내고 있는 것으로 알려졌습니다. 박찬호는 LA 다저스 시절이던 1999년 미국 서부 고급 주택지인 베벌리힐스에 있는 2층 규모 저택을 매입하였고 이 집은 몇 년 전 방송을 통해 공개되기도 했었죠. 이뿐만이 아닙니다. 도시 전체가 마비 상태에 빠진 가운데 혼란을 틈탄 약탈도 벌어졌습니다. AP통신에 따르면 약탈 혐의로 최소 20명이 체포됐고 산타모니카시는 무법 상태를 고려해 저녁 6시부터 새벽 6시까지 통금령을 발표하기도 하였습니다. 이런 가운데 LA에 사는 유명 팟캐스터인 앤드류 휴버맨은 팰리세이즈 산불에서 얼마 떨어지지 않은 산타모니카의 피코 블러바드에서 일어난 방화 현장을 담은 동영상을 SNS X에 공개했습니다. 휴버맨은 LA에서 산불 피해를 보지 않은 지역에서 사람들이 불을 붙이고 있다면서 방화로 인해 주변 나무들이 불타고 있다고 전했습니다. 이번 미국 LA의 재앙급 화재가 덮치자 미국에 거주하고 있는 한인들은 두 손 걷고 지원을 아끼지 않고 있는데요. LA 한 인회가 팰리세이즈를 포함한 대형 산불 지역 주민을 돕기 위해 구호물품 모집에 나섰다고 합니다. LA 한 인회는 오늘 8일부터 10일까지 대형 산불 피해를 입은 주민들을 돕기 위해 구호물품을 모집한다고 밝혔고 모집하는 물품은 K95, KN95 일회용 마스크, 이불과 담요라고 합니다. LA 한인회는 갑작스러운 대피로 임시 대피소 등에서 가장 필요한 품목은 마스크와 이불로 이를 모집해 모이는 대로 바로 전달하고자 한다고 밝혔습니다. 현재 물품 기부와 자선단체로 활동하는 구딜이 구호물품을 대피자들에게 전달하고 있는 것으로 파악돼 모집 물품은 구딜에 전달할 예정이라고 LA 한인회는 밝혔습니다. 이와 더불어 LA 한인회가 확보하고 있는 N95 마스크 600개도 전달할 계획이라고 하죠. 해외에 거주하고 있는 한인뿐만 아니라 모든 미국 시민들도 무사히 산불이 진압되고 지원을 받아 빠른 시일 내로 일상생활로 돌아갔으면 하는 마음입니다. 여러분의 소중하고 재미있는 의견 남겨주세요. 소중한 구독과 좋아요 하나하나가 영상 제작에 큰 힘이 되고 있습니다. 앞으로 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 컨텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 클릭튜브였습니다.